ప్రేక్షకవర్గాలు 9 నేషన్ టీవీకి స్వాగతం. శ్రీహరికోట నుంచి SSLV D3 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. SSLV D3 నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. OS 08 శాటిలైట్ ను SSLV D3 మోసుకెళ్లింది. షాట్లోని మొదటి లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి ఈ ప్రయోగం జరిగింది. మైక్రో శాటిలైట్లు అభివృద్ధి, భవిష్యత్ ఉపగ్రహాలు తయారు లక్ష్యంతో ఇస్రో ఈ ప్రయోగం చేసింది. చిన్న చిన్న శాటిలైట్లను అంతరిక్షంలోకి పంపేందుకు తయారు చేసిన స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఇస్రో మూడోసారి ప్రయోగించింది. SSLV D3 రాకెట్ ద్వారా ఇస్రోకు చెందిన ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్, O8 స్పేస్ రిక్షా అనే స్టార్టప్ సంస్థ రూపొందించిన SRO డెమోసాట్ అనే నానో శాటిలైట్ అంతరిక్షానికి చేరుకున్నాయి. SSLV ఇస్రో తొలిసారిగా 2022లో ప్రయోగించగా ఆ మిషన్ ఫెయిల్ అయింది. రెండవసారి 2023 ఫిబ్రవరి 10న చేపట్టిన మిషన్ సక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు మూడోసారి చేపట్టిన ఈ ప్రయోగం 175 కిలోల బరువు ఉన్న EVOS ద్వారా ఏకంగా 21 కొత్త టెక్నాలజీలను పరీక్షించాలని ఇస్రో టార్గెట్ పెట్టుకుంది. అంతరిక్షంలోకి సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కాంతిలో ఎంతో మొత్తంలో UVs లైట్ శాటిలైట్ పై పడుతుందని ఖచ్చితంగా తెలుసుకునేందుకే EVOS లోని సరికొత్త పరికరాన్ని అమర్చారు. इसके पश्चात मोबाइल सर्विस टावर को सुरक्षित दूरी पर वापस ले लिया जाता है. All preparations for SSLV Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of SSLV D3 EOS 08 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from the launch vehicle, spacecraft, range and distract net and prevailing favor. सभी तंत्रों और उपतंत्रों के संतोषजनक पाए जाने पर रेंज डायरेक्टर, टेलीमेट्री एंड टेलीकमांड डायरेक्टर, स्पेस क्राफ्ट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर यान के प्रमोशन की अनुमति देते हैं. Automatic launch sequence initiated for SSLV D3 EOS 8 mission. यह सभी तंत्र संतोषजनक पाए जाने पर मिशन डायरेक्टर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं और तत्पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करते हैं और ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जा चुका है. Countdown leading for the launch of SSLV has been 6 hours 30 minutes long. The launch vehicle, spacecraft, range systems and downrange tracking stations gear up with concerted activities leading to the launch. Here on your screens, you are watching the visuals from the launch view gallery here at Sriharikota. Many curious faces eagerly waiting for the launch. When the computer the success. इनका ठोस नोदक है. Satellites potential the global आवश्यक नई तकनीकों का प्रदर्शन करना जिसमें एकीकृत एवियोनिक पैक On 20 and a good visibility for the superb liftoff of 2, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. superb liftoff of SSLV D3 EOS 08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का 20 seconds. और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है. सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए चरण का निष्पादन Commenced its यान क्लोज पैकेज को तृतीय चरण का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है. that will be the fuser. Time to acquire Second to 5367 second. EOS 08 satellite, which all of you are aware, it is an experimental satellite designed and realized by ISRO for proving many technologies, including very important payloads. And I am hoping that all of this will be proven in due course of time. As I am aware, the satellite solar panels have already been deployed. Further, we are looking for certain activities in the the VTMs. precisely injected the EOS 08 satellite and also the passenger payload SR0 into the precise orbit. The efforts put in by one and all has resulted in this achievement. Let me take this opportunity to in this today's achievement. Manufacture all the rocket parts and systems.
multifunctional structural panels. These are to name a few. We have more than 20 new technologies which we are demonstrating by the Microsat crucial last 1 year period. కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విలేజ్ హెల్త్ శానిటేషన్ పోషణ అభియాన్ కార్యక్రమం ఏర్పాట్లను కొరకు స్థలాన్ని పరిశీలించారు జిల్లా కలెక్టర్ పమేల సత్పతి. 4 hours of 6 by 6. You don't be taking much. Actually, only thing that they create the buzz and visibility. Those umbrellas and all, ma'am. If you want to add any other posters or anything, that can be stuck around. So once you start, they can, even if there's nothing else, they can come and display the regular available stuff. Stuff also. So we can start there. So the thing is that we can put the first stall health one. Under the tree. Not only that, where our car is parked, because that should not block the gate to that building. And then you can keep the Anganwadi this year. The both can be here, and the remaining can be spread out. And we have a diversity canopy there. There is a place, and they can display the foods in the direction. And there is simple another canopy which is not branded. Just is like that. They can use it for any other purpose, like announcing the games. Things you display. And what else is there? Like how you are linked to MCH, GGH, so Adi. బాలరక్షక్ ముందు ఒక వెహికల్ పెట్టండి, ప్లేస్ ఉంటుంది మ్యామ్. సో ఆ వెహికల్ కనపడాలి. బాలరక్షక్, సఖీ సెంటర్, ఇది 108 అన్ని కూడా ఇట్లా we have a health desk also na, so ORS and everything, ORS పెట్టాలి. మెడికల్ ఈ 102 పెట్టుకోవచ్చు. whatever you have got us, so we'll use that, and then again other additional things will నిర్మల్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఇటీవలే మహిళలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పై నిర్మల్ జిల్లాలో ఆందోళన చేశారు. వెంటనే మీడియా ముందుకు వచ్చి మహిళలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. 10 సంవత్సరాలు మంత్రి పదవి చేసినటువంటి వ్యక్తి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు. సిగ్గు, ఎగ్గు, శరము, మానము, లజ్జ, చీము, నెత్తురు ఏమీ లేని విధంగా ఇవాళ మరి మహిళలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం అనేది ఎంత దురదృష్టకరం అనేది ఇవాళ మహిళలు ఆలోచించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. ఇవాళ మరి ఆయన బస్సు ఫ్రీ, మహిళలకు బస్సు ఫ్రీ అనేది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక సదుద్దేశంతో తీసుకున్నటువంటి ఒక బస్సు ఫ్రీ అనేటువంటి ఉచిత బస్సు ఫ్రీ అనేటువంటిది, ఉచిత బస్సు సౌకర్యం అనేటువంటి దాన్ని కించపరుస్తూ మహిళలు ఉల్లిగడ్డలు తీస్తేంది, ఎల్లిగడ్డలు తీస్తేంది, అల్లం పొట్టు తీస్తేంది అని వ్యాఖ్యానించడమే కాకుండా మహిళలు రికార్డ్ డ్యాన్స్ చేయండి, బ్రేక్ డ్యాన్స్ చేయండి అనేటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడము నిజంగా ఆయన నైతికతకు ఎంత విలువ ఉన్నది అనేది ఒక్కసారి ఆయన ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మరి ఆయన సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా మాట్లాడిన మాటలను సుమోటోగా స్వీకరించినటువంటి ఇవాళ మహిళా కమిషన్కు నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి రాబోయే కాలంలో ఆయన ఖచ్చితంగా మహిళలతోనే దెబ్బతింటాడని చెప్పేసి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ మరి ముఖ్యంగా ఆయనకు సిగ్గు శరం ఏమాత్రం ఉన్నా కానీ కూడా
పదవికి రాజీనామా చేసి ఇంట్లో మహిళలను అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇలా పదవికి రాజీనామా చేసి ఇంట్లో కూర్చుండాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మల్ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం మేము. నిర్మల్ జిల్లాలో ఓ వ్యక్తి వద్ద నుండి మరణ ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా బైన్సా ఏఎస్పీ అవినాష్ కుమార్ తెలిపారు. శుక్రవారం పట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. వాహన తనిఖీలు చేస్తుండగా ఓ వ్యక్తి బైక్పై అనుమానాస్పదంగా కనిపించగా వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకొని అతని వద్ద నుండి 2 కత్తులు స్వాధీనం చేసినట్లుగా తెలిపారు. సమయంలో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్ మొహమ్మద్ షరీఫ్ మరియు టీసీ 27, 26, 33, 28లో టౌన్ పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో మన సస్పెక్ట్ అబ్దుల్లా జుబేర్ అనుమానాస్పదంగా ఓల్డ్ ఆర్టీఓ చెక్పోస్ట్ ఏరియాలో తిరుగుతా పోలీసుల వాహన చూసి పారిపోతుండగా పెట్రోలింగ్ పార్టీ నేరస్తుడిని వెంబడించి పట్టుకొని విచారంగా అతనికి చెక్ చేయగా అతని వద్ద ఒక కత్తి దొరికింది. తర్వాత ఈ కత్తి తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్తున్నానని అడుగుగా అతను తెలిపినాడు. ఈ మంగా అతను గత మార్చి నెలలో సయ్యద్ షోహేల్ అను వ్యక్తి కత్తితో పొడిచి చంపిన కేసులో రిమాండ్కు వెళ్ళి బెయిల్పై వచ్చినాడు. అయితే చనిపోయిన వ్యక్తి కుటుంబ సభ్యులు తనపై దాడి చేస్తున్న నిర్మల్ శాసనసభ పక్ష నాయకులు ఏలటి మహేశ్వర్ రెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు రావుల రామ్నాథ్ మాట్లాడుతూ నిర్మల్ నియోజకవర్గంలో మహేశ్వర్ రెడ్డి పేదల అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడుతున్నారని, వారికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటూ పాలన కొనసాగిస్తున్నారని అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఏ నియోజకవర్గంలో లేని విధంగా ఒకే విడతలో 633 మంది లబ్ధిదారులకు 1,50,00,000 రూపాయలు సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్లను పంపిణీ చేశారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు రాజేందర్ రెడ్డి, బాపురెడ్డి, రామ్రెడ్డి, రాజారెడ్డి పాల్గొన్నారు. నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి పేద ప్రజలకు అండగా స్థానిక శాసనసభ్యులు, భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభ పక్ష నాయకులు పెద్దలు ఏలటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఎల్లవేళలా అండగా ఉంటూ వారి కష్ట సుఖాలలో పంచుకొని వాళ్ళకి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా అన్నా అంటే నేను ఉన్నా అనేటువంటి ఒక నినాదంతో ఇలా మహేష్ అన్న పనిచేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ముఖ్యంగా ఎవరైతే అనారోగ్యానికి గురైపోయి ఆపరేషన్స్ కానీ అనేక రకాల ఆసుపత్రులలో లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నటువంటి తరుణంలో వాళ్ళందరికీ ఒక ఆశాజ్యోతిగా నిలబడమే కాకుండా ఇలా ముఖ్యమంత్రి సాయ నిధి కింద చెక్కులను పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ నుంచి అప్లై చేయించి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. నియోజకవర్గంలో నేను చెప్తా ఉన్నా, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ నియోజకవర్గంలో వచ్చిన చెక్కులు ఇప్పటిదాకా ఏ నియోజకవర్గంలో రాలేదు. ఓన్లీ నిర్మల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి 633 మంది లబ్ధిదారులకు ఇవాళ 1,51,00,000 రూపాయల విలువ చేసే చెక్కులను ఇలా మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఇలా పేదలకు అందించడం జరిగింది ప్రభుత్వం చేత. కాబట్టి ఈరోజు విమర్శకులకు మేము ఒకటి చెప్తా ఉన్నాం, మహేష్ అన్న ఎక్కడ ఉన్నా ఇలా పేదల పక్షపాతి. హైదరాబాద్లో అతను ఉన్నప్పటికీ ఆయన మనసంతా నిర్మల్ నియోజకవర్గం మీద ఉంటుంది. నిర్మల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ ఏ కష్ట సుఖాలు వచ్చినా కూడా వెంటనే స్పందించి ఆయన స్పందించి ఇలా అనేక రకాలుగా పనులను చేయించడం జరుగుతున్నది. పేదలకు అనేక హాస్టల్స్లలో కాలేజీలలో ఇలా అడ్మిషన్స్ ఇప్పించడం కానీ, హాస్టల్లో సీట్లు ఇప్పించడం కానీ, ఇలా ఇటువంటి అనేక రకాల కార్యక్రమాలలో ఇలా ఎవరైతే నిరుపేదలైనటువంటి యువత ఉన్నదో వాళ్ళకి ఇలా రుణాలు ఇప్పించడం కానీ, అదేవిధంగా అనేక మంది ఉద్యోగం లేక ఉపాధి లేక ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉంటే ప్రైవేట్లో ఇవాళ అనేక మందికి ఇలా ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు ఏలటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి ఈ పేదల పక్షాన మేము ఇలా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు రానున్న రోజుల్లో ఇదే విధంగా పేదలకు అండగా ఉంటూ మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు, మరిన్ని ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్లాలని చెప్పి సందర్భంగా కోరుకుంటూ వీళ్ళందరి పక్షాన మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాము. హన్మకొండ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ భవన్ వద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళలు కేటీఆర్
దిష్టిబొమ్మతో ఆందోళన చేశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఎర్రబెల్లి స్వర్ణ మాట్లాడుతూ ఇటీవలే బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మహిళలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ ఉచిత బస్ ప్రయాణం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన దానిని ఓర్వలేకపోతున్నానని, మహిళలంటే గౌరవం మర్యాద లేకుండా వెళ్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే కేటీఆర్ మహిళలకు మీడియా ముందు క్షమాపణ చెప్పాలని అన్నారు. హన్మకొండలోని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టిన కేటీఆర్ దిష్టిబొమ్మను తగలబెట్టారు. ఖబర్దార్ కేటీఆర్ అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎప్పుడైనా కించిత్ మాట కూడా మేము మాట్లాడలేదు. మరి ఇవాళ ఉచిత బస్సు ఇస్తే వాళ్ళకి ఎందుకంత ఇబ్బంది అవుతుందో తెలియదు. ఉచిత బస్సు మహిళలకు ఇవ్వడం తప్ప, మహిళలు అంటే మహిళలకు ఇచ్చిన మాట తప్పని ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శించాలంటే ఏమీ అర్థం కాకుండా మాట్లాడుతున్నాడు తప్ప మరొకటి లేదు. మహిళలు బస్సులో పోయే వాళ్ళను క్యాబరే డాన్సులు చేస్తారా? క్యాబరే డాన్సులు ఎవరు చేస్తారయ్యా? బస్సులో ఎక్కే వాళ్ళు చేస్తారా? వాళ్ళకి అవసరమా? మరి ఇలాంటి మాటలు, తప్పుడు మాటలు మాట్లాడినందుకే గతంలో కూడా ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు సార్, నాకు మీ ప్రభుత్వం ఏదైనా న్యాయం చేయమనండి అని అంటే, నేను కనవని చెప్పినావా, నేను ముగ్గురు పిల్లల్ని నువ్వు మా కోసం కన్నావా అని అన్నాడు. అందుకే మహిళలంతా ఒకటే ఇవాళ నేను ఖండించడం జరిగింది. ఇవాళ నువ్వు మాట్లాడిన మాటలకు ఖబర్దార్ కేటీఆర్, నేను ఏ జిల్లాలో కూడా దిగనీయం. నువ్వు ఎక్కడొస్తే అక్కడ మేము వెంబడించి నేను వెనుకకి పంపించడం పనిగా మొదలుపెట్టుకుంటావు. ఇంకొకసారి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడమని చెప్తున్నావు. ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడితే మహిళా లోకమంతా కూడా నేను తరిమి కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని హెచ్చరిస్తూ బేషరతుగా ఇవాళ నువ్వు క్షమాపణ చెప్పాలి మహిళలకు, లేకుంటే నీ పరిస్థితి చాలా అధ్వానంగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నాను. మహిళలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు సిగ్గుచేటు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళ సంస్కృతి ఏం సంస్కృతి ఏమో, మన పుణ్యభూమిలో మహిళలకు పెద్దపీటేసి మాతృమూర్తులుగా మనము చూసుకుంటాం. అలాంటిది మహిళలంటేనే విలువ లేకుండా వాళ్ళను ఇట్లా తీసి పడేసినట్టు మాట్లాడడం ఇది మూడోసారి వాళ్ళు మాట్లాడడం. తండ్రి అదే దోవలో నడిచిండు, కొడుకు అదే దోవలో నడిచి ఇప్పుడు మహిళలు బుద్ధి చెప్పినాక గద్దె దిగినాక కూడా ఇంకా వాళ్ళకు బుద్ధి వస్తలేదు. మొన్నటి ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడడం, మహిళలను ప్రయాణం చేసే దాంట్లో వాళ్ళ సొంతగా వాళ్ళే బ్రష్ వేసేవరైనా మహిళలు ఎక్కుతారా? అంటే ఎంత ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు కూడా బస్ ఎక్కి బ్రష్ వేయరు. ఒకటి ఇలాంటి కూరగాయలు బేరం చేసినట్టుగా, అంటే కావాలని రేవంత్ అన్నకు వచ్చే రెస్పాండ్ వీళ్ళు తట్టుకోలేక కావాలని వీళ్ళు మైండ్ గేమ్, ప్రజలతోటి మైండ్ గేమ్ ఆడాలని ఇవన్నీ వీడియోలు తీసి బయట పెడుతున్నారు. అయినా కానీ వాళ్ళ రేవంత్ అనే క్రేజ్ తగ్గుతలేదు. మళ్ళీ అంతేకాకుండా ఉచిత ప్రయాణంలో ఎవరు ప్రయాణించకుండా ఉండలేరు. తప్పకుండా మహిళలందరూ కూడా దాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. ఆ విధంగా వీళ్ళకి కళ్ళు మండి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏమని పెడతారంటే డిస్కో డ్యాన్స్ వేయండి, లేకపోతే మీరు కెమెరా డ్యాన్స్ వేయండి అంట, ఎక్కడ పడితే రికార్డింగ్ డ్యాన్స్లు అట. ఏందండి వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం? మీ ఇంట్లో కూడా మహిళలు ఉన్నారు కదా, అంటే మీకున్నదన్న అహంభావమా? మా మహిళలు బస్సులలో కానీ ఇట్లా పబ్లిక్ లో తిరగరన్నదా? అంటే తిరిగే వాళ్ళకి వ్యక్తిత్వం లేదా? వాళ్ళు ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. మీరు కూడా మీకు ఒక తల్లి, ఒక చెల్లె, ఒక బిడ్డ ఉన్నది, మర్చిపోకండి. మహిళలు అంటే అవి మీ ఇంటి వరకు కూడా దాపుతాయి అనేది మర్చిపోకండి. మీకు ఏ విధంగా బుద్ధి చేస్తారంటే ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహిళల చీపురుగట్ట మరేష్ అనే దాకా ఉన్నది. ఎందుకంటే గద్దె దించిండ్రు, ఇంకా బుద్ధి పోతలేదు, మార్చుకుంటలేదు. తప్పకుండా బేషరతుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న మహిళలకు మీరు క్షమాపణ చెప్పాలని మేము మహిళా కాంగ్రెస్ నుంచి కోరుకుంటున్నాం. జై కాంగ్రెస్. టీపీసీసీ పిలుపు మేరకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే నాయన్ రాజేందర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కేటీఆర్ గారు మహిళలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన సందర్భంగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంగా నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మా మహిళా సోదరిమణులు, అలాగే వరంగల్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు స్వర్ణ గారు, అలాగే సీనియర్ నాయకులు అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో రావడంగానే ముఖ్యంగా మా మహిళలకి ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించింది. ఆ రోజు మహిళలకి ఉచిత బస్సు సౌకరించిన సందర్భంగా ఆ రోజు మహిళలు ఎంతో సగర్వంగా ఎంతో పండగ వాతావరణం నిలుపుకొని కూడా జరిగింది. కానీ ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈ కేటీఆర్ గారు ఉచిత బస్సు అనగానే మహిళలకి ఎల్లిపాయ పొట్టు రీల్స్ పెట్టి ఫేస్బుక్ లో గానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో గానీ, వాట్సాప్ లో ఇట్లా పెట్టి మహిళలకి కించపరిచే విధంగా బ్రేక్ డాన్సులు చేసే ఇలాంటి కించపరిచే విధంగా కేటీఆర్ గారు అనుచిత వ్యాఖ్యలు మహిళలకు చేయడం జరిగింది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరికీ కేటీఆర్ గారు తక్షణమే క్షమాపణ చెప్పాలి. లేని పక్షంలో మహిళలు పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు, ధర్నా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. గతంలో 10 సంవత్సరాలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఆర్టీసీని ఎంతోగానో
కష్టంలో ఉన్నప్పుడు పట్టించుకొని కేటీఆర్ గారు ఈ రోజు ఒక్కరోజు కూడా అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించలేదు. అలాంటి కుటుంబాలని వాళ్ళ కుటుంబాలను కానీ ఆర్టీసీ డ్రైవర్లను కానీ కండక్టర్లను కానీ పట్టించుకునే తరుణంలో కూడా లేకపోయింది. ఈ రోజు మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తుంది, వాళ్ళకి లాభాల బాటలో ఉన్నది. ఈ రోజు వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నది. అలాంటిది గమనించలేదు కేటీఆర్ గారు. తప్పకుండా మీరు మా తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళలందరికీ తక్షణమే క్షమాపణ చెప్పాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించిన ధన్యవాదాలు. జై కాంగ్రెస్. ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓర్గలు 9 నేషనల్ టీవీ.